الحمدللہ حمدن کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے جس رب العالمین نے میرا اور آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ مرتے دم تک ہمیں اہل سنت والجماعت کے ساتھ اپنا تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مرنا، ہمارا جینا اللہ انہی کے ساتھ فرمائے۔ کل قیامت والے دن اللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ عطا فرمائے۔ اہل سنت والجماعت ایک وہ جماعت ہے جو اتحاد، پیار، الفت کا اور جوڑ کا درس دیتی ہے، سبق دیتی ہے کہ امت میں آپس میں جوڑ ہو، امت میں اتحاد ہو، امت میں پیار ہو، امت میں الفت ہو۔ اہل سنت والجماعت تفرقے سے دور ہے، اہل سنت والجماعت نفرت سے دور ہے۔ یہ نفرت کا درس نہیں دیتی، یہ فرقہ پرستی کا درس نہیں دیتی۔ اہل سنت والجماعت جوڑ اور محبت، الفت، پیار کا درس دیتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اتفاق، اس اتحاد، اس پیار کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہر موقع پر، ہر موڑ پہ انہوں نے اہل سنت والجماعت کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اتحاد کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پر عیدین کا مسئلہ آیا تو اختلاف کیا، جمعے کا مسئلہ آیا تو اختلاف کیا، جمعے کی 2 اذانوں کی بات آئی تو اختلاف کیا، عیدین کی تکبیروں کا مسئلہ آیا تو اختلاف کیا، جنازے کا مسئلہ آیا تو اختلاف کیا، تراویح کا مسئلہ آیا تو اختلاف کیا، نماز کا مسئلہ آیا تو اختلاف کیا، طلاق کا مسئلہ آیا تو اختلاف کیا، اجماع امت کا مسئلہ آیا تو اختلاف کیا۔ گویا کہ انہوں نے ہر بات پہ اختلاف ہی اختلاف کرنا ہے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ جو آج آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ یہ ہے، فجر کی سنتیں فرضوں کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پڑھنا مکروہ ہے۔ اس کی اب دلیل کیا ہے؟ دلیل نمبر 1 بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 پر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک اور فجر کے بعد سورج نکلنے تک نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک درمیان میں جو وقت ہے، اس وقت میں اللہ کے نبی نے ساری نمازیں پڑھنے سے منع فرما دیا۔ دلیل نمبر 2 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 82 پر حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ سے یہ بات سنی، اور ان صحابہ میں سے بالخصوص سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، اور وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک نماز پڑھنے سے آپ نے منع فرما دیا۔ حدیث نمبر 3 حضرت عطا بن ابی یزید رضی اللہ تعالی اللیثی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک کوئی نماز بھی نہیں ہے۔ 3 حدیثیں کہ فجر کی اگر سنتے رہ جائیں تو فرضوں کے بعد فوراً نہیں پڑھنی،
बल्कि जब तक सूरज ना निकले उस वक्त तक पढ़ना जायज नहीं है। 3 हदीसों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नंबर 4, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजर की सुनतें रह जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें सूरज तलू होने के बाद पढ़ते। अब इससे पता चलता है जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मना फरमाया कि फजर की सुनतें फर्जों के बाद फौरन नहीं पढ़नी, इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब अपनी खुद सुनते रह जाती बसा औकात, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सुनते फिर फर्जों के बाद फौरन ना पढ़ते बल्कि सूरज के निकलने के बाद पढ़ते। इसी तरह हदीस नंबर 5, हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की फजर की सुनते रह जाती तो सूरज निकलने के बाद आप पढ़ते। तो इससे भी पता चला है हुजूर का अमल भी ये है कि फजर की फर्जों के बाद सुनते फौरन नहीं पढ़नी बल्कि सूरज निकलने के बाद पढ़नी है। और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी यही अमल है कि फजर की सुनते अगर रह जाएं तो फर्जों के बाद फौरन नहीं है बल्कि जब सूरज तुलू हो जाए निकल जाए सूरज उसके बाद सुनते पढ़नी चाहिए। हदीस नंबर 6, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर दूसरी जिल्द में हदीस मौजूद है। हजरत याह्या बिन सईद रजी अल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मैंने हजरत कासिम बिन मोहम्मद राहिमुल्लाह को यह फरमाते हुए सुना। वो फरमाते हैं अगर मैंने फजर की सुनते फजर की नमाज पढ़ने से पहले ना पढ़ी होती तो फिर वो सूरज तुलू होने के बाद पढ़ता हूं। इससे भी पता चलता है अगर किसी बंदे की फजर की सुनते रह जाएं तो फर्ज पढ़ने के बाद फौरन बाद में सुनते नहीं पढ़नी है बल्कि वो सुनते फर्जों के बाद नहीं बल्कि जब सूरज निकलेगा उस वक्त वो सुनते पढ़नी चाहिए। अब इन हदीस मुबारका से और आसार से ये पता चलता है हुजूर ने इन औकात में नमाज पढ़ने से मना फरमाया। सहाबा का भी हुजूर का भी यही अमल है, फर्जों के बाद फौरन सुनते नहीं पढ़नी। सहाबा का भी यही अमल है, ताबीन का भी यही अमल है, अइम्मा मुज्तहिदीन का भी यही अमल है और उम्मत का भी यही अमल चलता आ रहा है कि फजर की सुनते अगर रह जाएं तो फर्जों के बाद फौरन नहीं पढ़नी है बल्कि जब सूरज निकले तो उस वक्त पढ़नी है। लेकिन हमारे कुछ दोस्त अहबाब जो बेचारों ने ये बात तय की हुई है कि जो अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ ने काम करना है हमने इसके उल्ट ही काम करना है और इस उल्टे काम को उन्होंने हदीस का नाम दिया हुआ है। हमारे उस्ताद मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर काड़वी रहमतुल्लाह के पास एक हमारा इसी जैसा दोस्त आया तो उस्ताद साहब ने इनसे पूछा कि आप ये आपको कौन बताता है कि ऐसे अमल करो, तो उसने बताया कि हमारी मस्जिद का जो इमाम साहब है वो हमें ये दर्स देता है कि अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ जो काम करें तुमने उसके उल्ट काम करना है और ये समझना है कि तुम हदीस पर अमल कर रहे हो। लिहाजा ये बेचारे हमारे काम के उल्टी हर दफा काम करेंगे और उसको हदीस समझ लेते हैं और इन बेचारों ने अब हदीसों को भी छोड़ा, सहाबा के अमल को भी छोड़ा और इन्होंने मजहब ये बना लिया कि अगर किसी की सुनते रह जाएं तो वो सुनते फर्जों के फौरन बाद पढ़नी है। इनकी एक किताब है वो दस्तूरुल मुत्तकी, उसके सफा 104 पर ये बात मौजूद है। यूनुस कुरैशी लिखता है अगर किसी बंदे की सुनते रह जाएं तो उनको फौरन फर्जों के बाद पढ़ लेनी चाहिए। इसी तरह इनका मौलवी सादक सियालकोटी सलातुर रसूल में लिखता है अगर सुनते रह जाएं तो फर्जों के बाद फौरन पढ़नी चाहिए। अब मैं आप लोगों को उससे पूछता हूं, मैंने आपको हदीस मुबारका सुनाई है, सहाबा का अमल बताया है, उम्मत का अमल बताया है, अब आप लोगों की मर्जी है हदीस पर अमल करके सुनते अगर रह जाएं तो फर्जों के बाद फौरन नहीं बल्कि सूरज निकलने के बाद पढ़िए। और अगर आप ये कहें कि नहीं जी नहीं हमने तो यार लोगों की बात माननी है तो आपकी मर्जी है। एक तरफ हदीस है, एक तरफ सहाबी का अमल है, एक तरफ उम्मत का अमल है, एक तरफ उम्मत का इजमा है और दूसरी तरफ 15वीं सदी के लोगों का अमल है। अब आपकी मर्जी, चाहे हदीस पर अमल कर लें चाहे इन लोगों की बातों पर अमल कर लें,
اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان لوگوں کے فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔